So good morning, guys. Good morning, Pa. பேசுறது கேக்குதா? Sir, good morning. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, Ma. Morning, sir. Morning. Okay, so let's start. So last week நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு சொல்லி உங்களுக்கு யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? So what we have discussed in previous class, we are start with unit 4, the conventional and solid state speed control of DC drive பார்க்குறோம். அதாவது how to control the DC motor speed by using conventional method as well as solid state method. In conventional method means we are using some oldest technique. Example for we are connecting external rheostat or any other equipment that is used to control the speed of DC machine, that is called conventional method. Okay, but today we are going to using this recent trends that is called solid state speed control device. Okay, so solid state speed control device means it is a power electronic devices. It is a semiconductor device, that is there is no losses will happening in solid state device. Okay, so losses secure ஆகிறது கம்மியா இருக்கும், reliability அதிகமா இருக்கும். It can easily supply return back to main system. ஓகேங்களா, சப்ளை வந்து வேஸ்ட் ஆகுறத ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு ரெக்கவரி பண்ணி திரும்ப நம்ம ரிட்டர்ன் பேக் வந்து ரீஜெனரேட்டிவ் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் ஃபார் இன் சாலிட் ஸ்டேட் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் டிவைஸ். ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூனிட் 4 ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். ஸோ திஸ் யூனிட் ஃபுல்லி பேஸ்ட் ஆன் தி ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஒன்லி. ஓகேயா, how to control the speed of DC motor. So here only we are going to discuss. So first thing, what are the basic factors to control the speed of DC motor அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். So after that we can discuss one by one DC shunt motor speed control as well as DC series motor speed control. We can see one by one. ஓகேங்களா, just a minute. Okay, எல்லாருக்கும் PPT தெரியுதா? So yes, fine, thank you. So this is for unit 4, conventional and solid state speed control of DC drive அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கன்வென்ஷனல் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி டிரைவ் தான் இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஸோ த கன்வென்ஷனல் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி டிரைவ். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், வாட் இஸ் மீன் பை conventional speed control of DC drive. We have to know about that basics. So first, what are the basic factors, ஓகேங்களா, to affect the டிசி மோட்டார்னுடைய ஸ்பீட். ஓகேங்களா, ஸோ என்னென்ன பேசிக் ஃபேக்டர்னால நம்மளுடைய ஒரு டிசி மோட்டார்னுடைய ஸ்பீடை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, we know already the speed equation of DC motor became like, that is n is directly proportional to back EMF and inversely proportional to pi. So EB means back EMF and pi means flux. ஓகேங்களா, so here the back EMF means EB is equal to V minus IARA as well as pi is flux. அதாவது ஃப்ளக்ஸுங்கிறது என்னது, ஃபீல்டு வைண்டிங்ல இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸை தான் we can call it as a pi அப்படின்னு சொல்லுவோம். the remaining factors because of ஏன் இதெல்லாம் ரிமைனிங் எழுதல அப்படின்னா ZPA இதெல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் ஃபேக்டர்ஸ். ஓகேங்களா, ஸோ அதனால தான் we can write only for this values, that is EB by pi. So here the V minus IRA or IARA plus RAC இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா in terms of voltage drops. ஓகேங்களா, அதாவது மோட்டார்ல ஏற்படக்கூடிய ஒரு டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த கரண்ட். ஸோ த கரண்ட் வில் பி இன்க்ரீசிங், வாட் அதாவது லோட் வில் பி இன்க்ரீசிங் மீன்ஸ் வாட் வில் ஹேப்பன், கரஸ்பாண்டிங் டு தட் current also will be increased. If the current value will be increased means the overall drop voltage will be a increasing one. ஓகேங்களா, so here the V minus IRA is a drop. ஓகேங்களா, if the load is increasing means corresponding to that voltage drop also will be increasing one. Okay, so here the basic factors, that is N EB by pi, that is the N is directly proportional to voltage and inversely proportional to flux. So we conclude like the following factors are affecting the speed of DC motor. அதாவது இந்த above 3 ஃபேக்டரை நம்ம வேரி பண்றது மூலமா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், ஒரு டிசி மோட்டாருடைய ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை we can easily control. That is first one, the flux. ஓகேங்களா, so flux pi. The second one is voltage across the armature and third one is the applied voltage. So moreover, and second term and the second type as well as third type is moreover similar. ஓகேங்களா, but is compared to flux type it's totally different from this value. So here the flux and speed is inversely proportional, but
the voltage across the armature as well as the applied voltage, the speed is directly proportional to the voltage. So இந்த ஸ்டேட்டஸ்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு, ஸ்பீடை நான் வேரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன்ஸ் நான் என்ன பண்ணலாம், we can change the voltage or otherwise flux. So voltage அப்படிங்கிறது ஆர்மேச்சருக்கு அக்ராஸாக கொடுக்கக்கூடிய voltage we can change. So if the voltage is increased, the speed also will be increased one. If the voltage will decreased, the speed will be also a decreasing one. Suppose the flux means the flux will be reducing, the speed will be a increasing one. Okay, if flux will be increased and speed will be reduced because of inversely proportional. ஓகேங்களா? So third one is the applied voltage. So நான் இன்புட்ல கொடுக்குற வோல்டேஜே கம்மியாக கொடுத்தா கம்மியாக தான் சுற்றும். நான் கொடுக்கக்கூடிய இன்புட் வோல்டேஜ் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு எப்படி தான் சுற்றும், அதிகமாக தான் சுற்றும். இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த இன்புட் வோல்டேஜ், த மோட்டார் ஸ்பீட் கேன் பி எ controlled one like this. ஓகேங்களா? So this is are called some factors affecting the DC motor speed control methods. ஓகேங்களா? So here எந்தெந்த மெத்தட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத இங்க நம்ம ஒன் பை ஒன் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். ஓகே, the first one is just changing the flux pipe by controlling the current through the field winding, that is called field control method. அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு கரஸ்பாண்டிங்காக நான் அடிஷ்னலாக சம் ரியோஸ்டாட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதை நான் கண்ட்ரோல் பண்ணேன் அப்படின்னா, so we can get a field control method or flux control method. The question may be asking from like this, flux control method as well as field control method. Okay, the question may be asking from any type only. Okay, so this is the main aim to control the flux of the DC machine. So main flux means that both the winding will produce the flux. Okay, but the main winding of the flux, main flux mean we have denoted as a field winding flux only. Okay, so second one is, this is the first one, flux pipe. So what is the next one? The voltage across the armature. By changing the armature resistance, which is turned in change, the applied voltage across the armature is called change. That is rheostatic control or armature voltage control. Okay, so we can call this rheostatic control or armature voltage control. In this method, we are connecting external resistance to this armature. அதாவது நான் rheostator நான் additional resistance we are connecting with field control means, field winding means it is a flux control method. Suppose the same resistance, external resistance or external rheostat is connected directly through this armature means it is called rheostatic control method. Third one is the applied voltage method. So applied voltage control method is a voltage control method. So based on that voltage, it can be a controlled one. Okay, so this is called various 3 types of factors will affecting the speed of DC motor. உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சா எந்தெந்த ஃபேக்டரை நான் சேஞ்ச் பண்ணா மோட்டாருடைய ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் ஆகும்? ஸ்பீடுங்கிறது RPM. N is denoted as speed, that is revolution per minute. Speed in RPM னு சொல்லுவோம். RPM means revolution per minute. அதாவது ஒரு நிமிஷத்துல எவ்வளவு சுத்துது அப்படிங்கறத அதனுடைய யூனிட்னு சொல்லுவோம். Here the speed will depends upon the voltage as well as pi. So அதான் நம்ம இங்க கன்க்ளூட் பண்ணிட்டோம். The one is based on the voltage and another one is based on the flux pi அப்படிங்கறத சொல்லிட்டோம். So here the voltage is directly proportional to speed and the flux is inversely proportional to the speed. இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் எப்பவுமே மறக்காதீங்க. ஸோ வோல்டேஜுக்கு ஸ்பீடு வந்து எப்பவுமே டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஃப்ளக்ஸுக்கு, ஃப்ளக்ஸ் அப்படின்னாலே ஃபீல்டு வைண்டிங் ஃப்ளக்ஸ் தான். ஸோ அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங் ஃப்ளக்ஸுக்கு ஸ்பீடு வந்து எப்படி இருக்கும்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு பேசிக் கன்வென்ஷனல் ஃபேக்டர்ஸ். அதாவது வாட் ஆர் ஆல் தி பேசிக் ஃபேக்டர்ஸ் வில் அஃபெக்ட் தி டிசி மோட்டார். ஓகே, so first thing we are going to discuss with speed control of DC shunt motor. How we are going to control the speed control of DC shunt motor. So anyone can tell me about what are the various types of DC motor? Guys, can anyone tell me about what are the different types of DC motor? Here one type of motor will shown, that is DC shunt motor. What about remaining 2 method? டேய் வேற டைப்டா இருக்கு சார். செப்பரேட்லி எக்ஸிட்டட் மோட்டார், ஓகே ஷண்ட் மோட்டார், ஓகே சீரிஸ் மோட்டார். ஓகே, another one motor. Very good ma, very good. But another one motor இருக்கு, அது என்ன மோட்டார்? ஷண்ட் சொல்லிட்டீங்க, சீரிஸ் சொல்லிட்டீங்க. Guess பண்ணுங்க. Any other? Any other?
வேற யாராவது சொல்லுங்கடா. இந்த பொண்ணு ஆல்மோஸ்ட் சொல்லிருச்சு. 75% சொல்லிருச்சு. ஒரு 25% ரிமைனிங் ஒன் டைப் மட்டும் தான் அந்த பொண்ணு சொல்லல. யாருக்குமே இன்னும் தெரியாதா? வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் டிசி மோட்டார்? Sir, compound motor. வெரி குட் மா, வெரி குட். தட் இஸ் டிசி ஷண்ட் மோட்டார் அண்ட் சீரியஸ் மோட்டர், காம்பவுண்ட் மோட்டார். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது வந்து செப்பரேட்லி எக்ஸைட்டட் டிசி மோட்டார். அனதர் ஒன் இஸ் கால்டு செல்ஃப் எக்ஸைட்டட் டிசி மோட்டார். In that self-excited only, we have a 3 types. That is shunt and series and compound. Okay, yeah. Separately excitation la namakku endha classification kedaiyadhu. That is field winding and armature is totally differ. The different supply voltage, அதாவது செப்பரேட்டா நம்ம என்ன பண்ண போறோம், field winding க்கு சப்ளை கொடுக்க போறோம், ஆர்மேச்சருக்கும் செப்பரேட்டா கொடுக்க போறோம். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் shunt and series and compound motorக்கு both field winding as well as armature winding connected in group. The group only we can give the external voltage, that is called self excitation சொல்லுவோம். In self excitation only we have a shunt and series and compound motor. ஓகேங்களா? So here the first motor, shunt motor means what? shunt motorனா என்னது? field winding armature winding எப்படி இருக்கும்? சப்போஸ் இந்த क्वेश्चन கேட்கல, அதாவது क्वेश्चனை நான் ஹெட்டிங் கொடுக்கல, ஸோ அப்படின்னா நீங்க எதை வச்சு நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க திஸ் இஸ் shunt motor, திஸ் இஸ் series motorனு? how you will differ, this is one be a shunt as well as series. தம்பி சொல்லுங்க. டைட்டில் கொடுக்காம இருக்கும்போது how you will identify this one will be a shunt as well as series motor. பசங்க மூணுமே வாயை திறக்க மாட்டானுங்க. guys answer me. சொல்றத கவனிக்கிறீங்களா இல்லையடா? ஏன் எவனுமே ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற? நீ சொல்ற வரைக்கும் நானும் அமைதியா இருப்பேன். எப்படிப்பா இது ஷண்ட் மோட்டர் சீரிஸ் மோட்டர்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க டைட்டில் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா? சார் ஃபீல்டு வைண்டிங் வந்து ஆரம்பிச்சவருக்கு சீரிஸா இருந்ததுன்னா சீரிஸ் மோட்டார் சார். வெரி குட்ரா, வெரி குட். அதே வந்து பேரலலா இருந்ததுன்னா அது வந்து ஷண்ட் சார். வெரி குட், வெரி குட்ரா. தேங்க்யூ, தேங்க்யூ. ஸோ the both windings, that is field winding as well as armature winding is connected in parallel means, so it is denoted as DC shunt motor. Suppose the both winding is connected in series means it is called series motor. Okay la? So how you will identify? First one is series means the current will does not divided. Okay la? So current flow வந்து divide ஆகாம ஒரே ஃப்ளோல வந்துச்சு அப்படின்னா that is called series ன்னு சொல்லுவோம். Suppose current flow வந்து divide ஆகி வந்துச்சு அப்படின்னா we can call it as a parallel, அதாவது சொல்லுவோம். Okay. So here this is the first one, that is speed control of DC shunt motor. So in DC shunt motor also we have the various 3 methods. That is first one method is called the flux control method. Second one method is called the armature voltage control method or rheostatic control method. And third one is called applied voltage control method. இதுதான first பார்த்தோம். What are the basic factor will affecting the DC motor speed? That is flux. That is flux. And this one will be armature voltage or rheostatic control. The another one is applied voltage control method. So here in first method, that is flux control method, or it is denoted as a field control method அப்படினு கூட சொல்லலாம். Or the question may be asking from above speed control method as well as below speed control method. Above speed control method அப்படினா you have to write flux control method. Suppose the question may be asking for below speed control means you have to write this armature voltage control method. Okay, so this is called above the rated speed. Okay, இங்க பாருங்க. So this is called normal rated. In flux control method we can achieve only above the rated speed we can achieve, but in case of armature voltage control method this is a speed range below the speed range only we can achieve in this armature voltage control method. So that's why the question may be asking for
above the speed control method or below the speed control method அப்படின்ற. So this is the experiment you have in electrical engineering lab. Okay, so நம்ம சப்ஜெக்ட்டுக்கு ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய லேப்ல இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் உங்களுக்கு இருக்கு. ஓகே, ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி ஷண்ட் மோட்டார் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யூ வில் ஹேவ். ஓகேங்களா? ஸோ இது புரிஞ்சதுன்னா யூ கேன் ஈஸிலி ஐடென்டிஃபை ஸோ வாட் இஸ் இன்சைட் த ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் டிசி மோட்டார் அப்படிங்கிறது நீங்க ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஃப்ளக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட். இங்க ஃப்ளக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க? we have one armature that is A1 and A2 armature winding. Another one is field winding that is F1 F2 அப்படிங்கிறது field winding உடைய terminals. அந்த field winding ஓட எதை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சீரியஸா? ஒன் எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ், அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ரியோஸ்டாட்னு சொல்லலாம், இல்ல எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ த எக்ஸ்டர்னல் ரியோஸ்டாட் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரியஸ் வித் திஸ் ஃபீல்டு வைண்டிங். ஸோ ஹியர் த ஃபீல்டு வைண்டிங் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங் ரெண்டையுமே நம்ம ஒன்னா கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த குரூப்க்கு தான் நம்ம டைரக்டா என்ன பண்ண போறோம்? ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜை, ஒரு ரேட்டட் வோல்டேஜை நான் என்ன பண்ண போறேன்? அப்ளை பண்ண போறேன். ஸோ திஸ் இஸ் த பிளஸ் அண்ட் மைனஸ் டிசி வோல்டேஜ். ஓகே, ஸோ திஸ் டிசி வோல்டேஜ் வில் அப்ளை த்ரூ திஸ் டிசி ஷண்ட் மோட்டார் த்ரூ திஸ் ரியோஸ்டாட். இங்க பாருங்க, ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன். இப்போ நான் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன் என்ன பண்ண போறேன்? இனிஷியல்ல இந்த கர்வுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம பார்ப்போம். சப்போஸ் இங்க இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் சிம்பிள், திஸ் இஸ் கால்டு வேரியபிள் சிம்பிள், திஸ் இஸ் கால்டு ரியோஸ்டாட். இந்த வேரியபிள் சிம்பிளை நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தான் ரெசிஸ்டன்ஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது 100 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸாம்பிள், ஸோ ஸ்டார்ட் பொசிஷன்ல வச்சேன்னா எந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே ஆட் ஆகுது, ஜீரோ ரெசிஸ்டன்ஸ். சப்போஸ் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ல வைக்கும்போது 20, 40, 60, 80, 100, இந்த லாஸ்ட் பாயிண்ட்ல கீழே வைக்கும்போது என்னது, ஹோல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு என்ன ஆயிடும்? ஆட் ஆயிடும். ஸோ தட் இஸ் 100 ஓம் ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் கனெக்டட். ஸோ இப்போ சொல்லுங்க, த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸ் தட் இஸ் வேரியபிள் நாப், இட் இஸ் கனெக்டட் இன் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், அதாவது ஸ்டார்ட் பொசிஷன்ல அந்த வேரியபிள் பொசிஷன் இருக்கும்போது இங்க நம்ம இன்புட்ல கொடுக்கக்கூடிய வோல்டேஜ்ல டைரக்டா என்ன ஆயிடும்? இந்த எந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே ஆட் ஆகாம டைரக்டா ஃபீல்டு வைண்டிங் என்ன ஆயிடும்? சப்ளை அதிகமாயிடும். ஓகே, ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸே ஆட் ஆகல. இஃப் த சப்ளை வோல்டேஜ் வில் பி மோர், வாட் வில் பி த ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ? நான் இன்புட் வேல்யூவே அதிகமா கொடுக்குறேன், அப்ப ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ எப்படிப்பா இருக்கும்? சே ஹை ஆர் லோ? There is no additional resistance added now. ஓகேங்களா? So only in start position the whole resistance will be removed. So by bypass through this resistance, the full voltage is applied through the field winding as well as armature winding. In field winding, how will be the flux? It can be increasing one or decreasing one. அதிகமான வோல்டேஜ் கொடுத்தா என்னப்பா ஆகும்? ஃப்ளக்ஸ் அதிகமாகுமா கம்மியாகுமா? If the supply voltage of the field winding is maximum, then what will be the flux value in field winding? நானே சொல்லிட்டேன், ஹையா இருக்குமா லோவா இருக்குமான்னு கேட்டேன். ஹையஸ்ட் வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ப கண்டிப்பா அங்க எப்படிதான் இருக்கும் ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ? ஹையா சார். வெரி குட், ஹையா இருக்கும் சார். ஹையா தான் இருக்கும். ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸே ஆட் பண்ணல, டிராப்பே இருக்காது, ஹோல் வோல்டேஜும் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ எல்லா வோல்டேஜும் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா கரஸ்பாண்டிங் டு தட் ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது எப்படிதான் இருக்கும்? அதிகமாக தான் இருக்கும். இங்க எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் என்னது? இங்க கீழே கொடுத்துருக்கான் பாரு, தட் இஸ் n is inversely proportional to pi, that is n is directly proportional to 1 by pi. அதாவது இங்க என்ன இருக்கு? ஸ்பீடுக்கு ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கு. அப்ப இனிஷியல் கண்டிஷன்ல நான் என்ன பண்ணல, எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆட் பண்ணல. இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் 0, there is no restriction in current. Okay, so the directly full current is directly or full voltage is directly given to the field winding. If the field winding produced more flux, ரொம்ப ஹை லெவல் ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணுது? ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இஃப் த ஃப்ளக்ஸ் வேல்யூ வில் பி மேக்ஸிமம் மீன்ஸ் வாட் வில் பி த ஸ்பீடோட வேல்யூ? If the flux is maximum, what will be the speed? இப்ப சொல்லுங்க ஆன்சர். If the flux is maximum, what will be the speed value? If the flux is maximum, what will be the speed? என்னப்பா நான் இங்கே சொல்லிட்டேன், ஸ்பீடும் ஃப்ளக்ஸும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு சொல்லிட்டேன்.
ஸோ இங்க என்ன நடந்துருச்சு இப்போ எனக்கு ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ அதிகமா இருக்குங்கிறதையும் சொல்லிட்டீங்க. இஃப் த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம், ஸோ வாட் வில் பி த ஸ்பீட் வேல்யூ? ஸ்பீடு கம்மியா இருக்கும் சார். Very good. Because of inversely proportional. If the flux value will be high, the speed value corresponding to that will be reduced. ஓகேங்களா? இப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன், ஸ்டார்ட் பொசிஷன்ல இருந்து the variable rheostat point will be adjust. ஓகேங்களா? So this is the variable terminal. The variable terminal value will be changing now. Now the 50% சென்டர்ல இருக்கு, இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட சென்டர்ல டயகிராம்ல இருக்க மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா, now the 50% of resistance will add to this field winding. So what will happen? ஸோ இப்போ ஒரு 100 ohmsல ஒரு 50 ohms ஆட் ஆயிருக்கு, ரிமைனிங் 50 ohms ஆட் ஆகல. ஸோ இஃப் த கரண்ட் இஸ் பாசிங் த்ரூ திஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ், சம் 50 ohms இஸ் ஆடட் டு திஸ் ரியோஸ்டாட். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? ப்ரீவியஸ் கேஸ் வோல்டேஜ்ல ஒரு 200 வோல்டேஜ் கொடுத்தேன், அந்த 200 வோல்டேஜுமே வைண்டிங் வந்துச்சு. இப்போ அதுல ஒரு 50% ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா, அந்த 200 வோல்டேஜ்ல சம் ஒரு 75 வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடும், டிராப் ஆகி ரிமைனிங் வந்து ஒரு 130 வோல்டேஜ் இல்லை ஒரு 125 வோல்டேஜ் தான் எனக்கு எங்க வரும், ஃபீல்டு வைண்டிங்கே வரும். நவ் த இன்புட் ஆஃப் ஃபீல்டு வைண்டிங் வோல்டேஜ் வில் பி அ ரெடியூசிங் ஒன். ஸோ வாட் வில் பி த அவுட்புட்? இஃப் we are adding with resistance, so corresponding to that field winding flux also will be a reducing. ஏன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணா கரண்ட் என்ன பண்ணுவது, குறைக்கும். கரண்டோட வேல்யூ குறைஞ்சதுன்னா அப்ப கண்டிப்பா ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ எனக்கு என்ன ஆரம்பிக்கும், எனக்கு இங்க குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இஃப் த ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ்ட், கரஸ்பாண்டிங் டு தட் ஸ்பீடோட வேல்யூ கொஞ்சம் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேயா? அட் த ஃபைனல் கேஸ் த வேரியபிள் ரெசிஸ்டன்ஸோட நாப் எங்க இருக்கு, அட் த பாட்டம் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு. கீழே ஒரு டாட் மாதிரி இருக்குல்ல இந்த இடத்துல, that variable resistance terminal will connected at the end of this resistance value. So now what will happen? The whole resistance will add to this field winding. Now the maximum voltage can be dropped by this resistance. Only small amount of voltage can flow through this field winding. So only small amount of flux can be a producing one. If the flux value will be less, means corresponding to that speed oda value will be also very high value. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ ஃப்ளக்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு, ஃப்ளக்ஸ் குறைஞ்சதுனால ஸ்பீடு எனக்கு என்ன ஆரம்பிச்சிருச்சு, அதிக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மெத்தட்ல என்ன பண்ண முடியுமா, ஸோ நம்ம இனிஷியல் வோல்டேஜ் கொடுக்கும்போது மோட்டாருடைய ஸ்பீடு வந்து ரேட்டட் ஸ்பீட்ல இருக்கும். இஃப் வி ஆர் ஆடிங் வித் ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் ஃபீல்டு வைண்டிங், ஸோ கரஸ்பாண்டிங் டு தட் ஸ்பீடோட வேல்யூ ஆல்சோ கேன் பி அ இன்க்ரீசிங் ஒன். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, கீழே இருக்கக்கூடிய வேவ் ஃபார்ம்ஸ்ல that is n-க்கும் பைக்கும் in betweenல, கரண்ட்டுக்கும் in betweenல we have drawn a graph. okay, so இதுல அந்த dotted line it is denoted as normal speed, that is 1500, that is rated speed of the DC shunt motor. So here if the external resistance is connected to this field winding, means the speed ஓட, அதாவது கரண்டோட வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னதுன்னு பாருங்க, இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க. கரண்டோட வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இங்க இருக்கு, ஸ்பீடு அகல பாதாளத்துல இருக்கு. கொஞ்சம் கொஞ்சமான ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்றேன், ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணா கரண்ட் என்ன ஆயிட்டே வருது, டாப்ல 10ல இருந்து 9 8 7 6 5 4 3 2 என்ன ஆயிட்டு வருது, கரண்ட் குறையுது. ஸோ கரண்ட் குறைய குறைய ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆகும், குறையும். இஃப் த ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ டிக்ரீஸ்னா அதுக்கு பேரலா ஸ்பீட் என்ன ஆயிட்டே போகுது பாருங்க, மேல இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே போகுது. ஓகேயா? ஸோ இனிஷியல் கேஸ் there is no resistance will be added, so maximum current will flow, the maximum flux will be produced, the speed of the motor will be decreased. Okay, so next thing, only we add with the external resistance நம்ம add பண்ண கொஞ்சம் கொஞ்சமா கரண்ட் என்ன ஆகுது, குறையுது. if the current oda value will be reducing, means corresponding to that flux will be also decreased. if the flux value will be decreasing, means that is speed oda value என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது, எனக்கு இங்க இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இதுல யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஏன் இது வந்து ரேட்டட் ஸ்பீடுன்னு சொல்றோம், அதாவது 1500 RPM அப்படிங்கிறது ரேட்டட் ஸ்பீட் அப்படின்னா, இந்த மெத்தட் ஆஃப் ஸ்பீட் கண்ட்ரோலை நம்ம யூஸ் பண்றது மூலமா என்ன பண்ண முடியும், 1500, 1550, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, இந்த மாதிரி 1500ல இருந்து எபவ் ரேட்டட் ஸ்பீடு நம்மளால we can achieve by this flux control method. ஓகே, ஸோ அதனால தான் this is called as a above rated speed control method அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சாயா? யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? anybody having doubts related to this DC shunt motor flux control method? இருந்தா நான் அதை கிளியர் பண்றேன். otherwise next we can move on to armature voltage control method.
In armature voltage control method, we have two different methods. That is called rheostatic control nu solluvom. The another one is called potential divider. அதாவது இந்த rheostatic control methodல இருந்து பிரிஞ்ச மெத்தட் தான் இந்த potential divider மெத்தட்னு சொல்லுவோம். இது ரெண்டுமே moreover similar. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா through this resistance the armature voltage is armature winding is connected. So இங்க என்ன பண்ணுது? So this is for second case. That is the speed is directly proportional to the voltage. If the voltage can be reducing means what will happen? The speed also will be reduced. If the voltage is increasing means speed can be also a increasing one. So இங்க பாருங்க. So இந்த சர்க்யூட் டயகிராமுக்கு ரிலேட்டடான கிராஃப் இது. ஸோ கீழே இருக்க சர்க்யூட் டயகிராமுக்கு ரிலேட்டடான ஒரு அவுட்புட் கிராஃப் இங்கே ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே ஃபர்ஸ்ட் திங் த ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட். ஸோ இந்த ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் நம்ம எங்கே போய் ஆட் பண்ணுவோம்? எனி ஒன் டெல் மீ. இன் ஃபீல்ட் கண்ட்ரோல் மெத்தட் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்டட் டு வாட், as well as in armature voltage control method the rheostat is connected in where? Tell me anyone. சொல்லுங்க தம்பி. ஃப்ளக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ரெசிஸ்டன்ஸை எங்க ஆட் பண்ணோம்? ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ரெசிஸ்டன்ஸை எங்க ஆட் பண்றோம்? உங்க முன்னாடியே ஆன்சர் இருக்கு. நான் கேட்கறது சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் கேட்குறேன், ஆன்சர் பண்ணுங்க. யாருமே கவனிக்கலையாப்பா? கவனிக்கணும் கூட அவசியம் இல்லை, நான் கேட்டதுக்கு ஆன்சர் பண்ணா கரெக்டா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கும்? ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க இருக்கும்? ஆர்மேச்சர் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்க கனெக்ட் பண்ணி இருக்கும்? தட் இஸ் மை கொஸ்டின். Guys, இருக்கே இல்லையா? கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? யாருமே கவனிக்கலையா? சார் இருக்கும் சார். ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல வந்து ஆர்மேச்சரோட கனெக்ட் ஆயிருக்குமா சார் ரெசிஸ்டன்ஸ்? வெரி குட். அடுத்து ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா? ஃபீல்ட் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா அந்த ஃபீல்டு வைண்டிங்ஸோட ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கும். அவ்வளவுதான், அதுதான் கொஸ்டின். ஸோ இன் ப்ரீவியஸ் கேஸ்ல த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் கனெக்டட் த்ரூ ஃபீல்டு வைண்டிங். அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு சீரியஸா ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருந்தா தட் இஸ் கால்டு ஃப்ளக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட் ஆர் ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தட். அந்த அனதர் ஒன் இஸ் armature voltage control method or rheostatic control method. In armature voltage control means the external resistance is connected in series with armature. Okay, so diagramல ஆன்சர் இருக்கும், நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணாம். ஸோ இங்க பாருங்க, the external resistance is connected through the armature winding through this rheostat. ஸோ இங்க rheostat வேல்யூ மினிமம்னு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, as well as maximumனு ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. If in initial condition the full voltage is applied to the இனிஷியல் கேஸ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? மினிமம் பொசிஷன்ல இங்க நான் வைக்க போறேன். ஓகேங்களா? நல்லா பாத்துக்கங்க. அட் இனிஷியல் கண்டிஷன் மினிமம் பொசிஷன், அதாவது இந்த வேரியபிள் நாப்னுடைய டெர்மினல் எங்க இருக்க போகுது? மினிமம் பொசிஷன்ல இருக்க போகுது. இஃப் த வேரியபிள் டெர்மினல் இன் மினிமம் பொசிஷன் அட் ஸ்டார்டிங் கண்டிஷன், வாட் வில் ஹேப்பன்? தேர் இஸ் நோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வில் ஆடட் டு திஸ் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங். இஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நாட் ஆடட் மீன்ஸ், so what will happen? The full directly voltage is applied to the armature winding. So it can produce the maximum voltage level because of directly proportional. Voltage அதிகமா கொடுத்தா அதிகமா சுத்தும், கம்மியா கொடுத்தா கம்மியா சுத்தும். இந்த கர்வ்ல பாருங்க, at n is rated, that is rated speed. அதாவது மினிமம் பொசிஷன்ல இந்த வேரியபிள் டெர்மினல்ஸ் இருக்கும்போது எந்த ரெசிஸ்டன்ஸுமே ஆட் ஆகிருக்காது. அப்ப எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் ஆகலைன்னா இப்ப 200 வோல்டேஜ் கொடுத்தா 200 ஸ்பீட் சுத்தும். ஸோ இப்போ இந்த ஸ்பீட் எங்க இருக்காரு? இந்த கார்னர்ல டாப்ல இருக்காரு. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் the variable terminal is adjust. Now the external resistance is connected, added to this armature winding. If the external resistance is added with armature winding, what will happen? The input voltage can be reduced by step. If the voltage can be reduced step by step means by using this connect with external resistance, corresponding to that speed also can be a reducing step by step. இங்க பாருங்க டயகிராம.
டாப்ல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஸ்பீட் என்னட்டே வருது, கீழே குறைஞ்சுக்கிட்டே வருது. ஏன்? டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல். ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணா வோல்டேஜ் என்ன ஆகும்? குறையும். ஏன்னா இட் வில் ரெசிஸ்ட் த ஃப்ளோ. ஓகேயா? If the resistance is added, the voltage is reduced. If the voltage is reduced, if the speed of the motor will be also reduced. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்? பிலோ தி ரேட்டட் ஸ்பீட், அதாவது நார்மல் ரேட்டட் ஸ்பீடு 1500 RPM மீன்ஸ் we can achieve only 1500, 1400, 1300, 1200 in terms of 1100 only we can achieve. ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்து என்ன டிராபேக் அப்படின்னா, அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்னுடைய மேக்சிமம் எவ்வளவு வேல்யூ இருக்கோ அது வரைக்கும் தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க, ஸ்பீடை we can control. ஓகேங்களா? பட் 0% இருந்து என்னால என்ன பண்ண முடியாது, மோட்டருடைய ஸ்பீடை we can't achieve by using this armature voltage control method or rheostatic control method. இந்த ப்ராப்ளமை ரெக்டிஃபை பண்றதுக்காக தான் we can go to potential divider method. Potential divider is also a resistance. ஓகேங்களா? there is nothing. the question வந்து பாருங்க, ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கலாம், இல்ல ரியோஸ்டாட் இருக்கலாம், ஆர் இட் மேபி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் இருக்கலாம். பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் அப்படிங்கிறது அதே ரெசிஸ்டன்ஸ் தான், பட் அதோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவலண்டா இருக்கும், நம்ம என்ன இன்புட் வோல்டேஜ் கொடுக்குறோமோ அந்த இன்புட் வோல்டேஜ் மேக்சிமமையும் டிராப் பண்ற அளவுக்கு ஈக்குவலண்டான குவாலிட்டி வந்து அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் பொட்டன்ஷியல் டிவைடர், தட் இஸ் த external rheostat, is acting as a potential divider. If the potential divider means the supply voltage can drop to a minimum level of 0 voltage. But in case of previous case, only if we are giving a 200 voltage means we can resist only 100 voltage only. The remaining 100 voltage, there is no resistance. Okay, so there is no resist. Okay, directly flow. Okay, but in case of potential divider, we can resist the value by 0 value. Okay, if the motor voltage will be a 0 means the speed corresponding to the speed also will be a very less. The diagram la parunga, in first diagram motor nuடைய ஸ்பீடு ஒரு 50% மட்டும் தான் நம்மளால ஸ்பீடு கண்ட்ரோல் முடியுது. பட் செகண்ட் டயக்ராம்ல பாருங்க, மோட்டார் nuடைய ஸ்பீடு at 0% இருந்து என்னால என்ன பண்ண முடியும், ரேட்டட் ஸ்பீடு வரைக்கும் என்னால என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க, அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத இங்க சொல்றாங்க. எப்படி அப்படின்னா இதுதான். ஸோ இந்த டயக்ராம்ல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கேஸ்ல எங்க இருக்கு, the variable resistance, variable knob terminal in connected in, the whole resistance will added. ஓகேங்களா? it in start position. If the variable terminal in start position means what will happen, the input supply is given. If the input supply voltage flow through the potential divider, that is resistance, now the 100% voltage can be a resist. ஓகேங்களா? only less amount of voltage only go through this way. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் அதாவது ஒரு 10 வோல்டேஜ் போகுதுன்னு வச்சுக்கோமே, அப்ப ஒரு ரேட்டட் வோல்டேஜ் 220 அப்படின்னா நான் இனிஷியல்ல ஒரு 0 வோல்டேஜ் இல்ல ஒரு 10 வோல்டேஜ் ஃப்ளோ ஆகிற மாதிரி நான் ரெசிஸ்டன்ஸ் வச்சிருந்தா, அந்த 10 வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலண்டான மோட்டார் ஸ்பீட் தான் என்னது அங்க இருக்கும். அப்ப அதனுடைய ரேட்டட் ஸ்பீட் பாத்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 50 RPM. The variable terminal knob value can be adjusted from minimum value to maximum value. If the variable knob terminal is connected in maximum position means there is no resistance will added to this area, so the maximum speed can be induced one. அதுதான் the diagram. ஸோ 0ல இருந்து மேக்சிமம் வேல்யூ ரீச் பண்ற வரைக்கும் அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு டிராப் இருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்றதா இந்த பொட்டன்ஷியல் டிவைடர். உனக்கு டிஃபரன்ஸ் உனக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல, அதாவது ரியோஸ்டாட்டிக் கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல we can achieve the speed value only for 50% only. ஸோ பிலோ 50% கீழே நம்மளால ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. பட் இன் கேஸ் ஆஃப் this armature voltage control as well as in potential divider அப்படின்னா, in potential divider method we can achieve the speed from 0 value to maximum value we can achieve by using this potential divider. That is resistance is used as a potential divider. அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஸ்பீடோட வேல்யூ ஒரு 500 RPM வரைக்கும் தான் என்னால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். below 500 RPM there is no possibility to reduce the speed of DC shunt motor. But in case of
potential divider is using, we are using as a potential divider means, so if the voltage can be a resist the maximum value, if the voltage can be resist means, so corresponding to that voltage speed also can be a reducing one. Okay, so இதுதான் இந்த ஆர்மேச்சர் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல்ல ரியோஸ்டாட்டிக்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல் டிவைடர் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னங்கிறது புரியுதா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Anybody having doubt related to this? Anybody? Field control, armature control. இந்த ஆர்மேச்சர்ல ரியோஸ்டாட்டிக்னா என்ன, பொட்டன்ஷியல் டிவைடர்னா என்ன? இதுல யாருக்காவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க, or otherwise we can move on to next topic. ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமாவா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் சார். ஓகேடா, தேங்க்யூ. ஸோ உங்களுக்கு புரியுது. ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த அப்ளைட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட். வெரி சிம்பிளஸ்ட் மெத்தட். தேர் இஸ் நோ அடிஷனல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் நீடட் ஹியர். ஓகேங்களா? ஸோ ஒன்லி வி ஆர் கனெக்டிங் த எக்ஸ்டர்னல் polarity to this armature is directly can be a increasing ones if the switches is connected in left side. ஓகேங்களா? ஸோ நல்லா பாருங்க, இங்க வந்து ஒரு ரிவர்சிங் சுவிட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. if the reversing switch polarity நம்ம சேஞ்ச் பண்றது மூலமா we can change the voltage ஓட value as well as maximum as well as minimum. so இங்க பாருங்க, we are connecting the field winding supply is directly given through this area. அதாவது நம்ம இங்க பண்றது அப்ளைட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல். இந்த அப்ளைட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்லயும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு நம்ம எந்த சேஞ்சஸ் பண்ண போறது கிடையாது. இஃப் ஏன்னா நமக்கு வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் தான் சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ வோல்டேஜ் வந்து இட் இஸ் டைரக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி திஸ் ஏரியா. ஓகே, சப்போஸ் நீ வந்து கனெக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் இருக்க போறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ இங்க வந்து பாருங்க, ஃபீல்டு வைண்டிங்கை நான் என்ன கனெக்ட் பண்ணிட்டேன், இங்க இருக்கிற ஒரு 220 வோல்டேஜோட டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன். இது ஃபீல்டு வைண்டிங். நான் ஆர்மேச்சர் கொடுக்கக்கூடிய சப்ளை தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு சைட்ல எப்படி இருக்கு, இந்த 0 வோல்டேஜும் மேல இருக்கிறது பாசிட்டிவ் 220 வோல்டேஜும் ஒரு லெஃப்ட் சைட்ல வருது. அதே இது ரைட் சைட்ல எப்படி இருக்கு, ஒரு மேல இருக்க பாசிட்டிவ் 220, கீழே இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ் 220. அதாவது இதனுடைய வேல்யூ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்சிமம் பாசிட்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லுவோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆட் ஆகும்போது இதனுடைய பீக்கோட வேல்யூ டபுள் ஆயிடும், 440 வோல்டேஜ் ஆயிடும். ஓகே, அதனோட டிஃபரன்ஸ். ஸோ ஒரு 220 வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆனா எப்படி இருக்கும், ஒரு 440 வோல்டேஜ் கனெக்ட் ஆனா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் தான் இது. இஃப் த சுவிட்ச் இஸ் கனெக்டட் இன் லெஃப்ட் சைட், ஓகே, ஆர்மேச்சர்னுடைய சுவிட்ச். ஓகே, ஸோ இங்க இருக்கிறதா ஒரு மல்டிபிள் சுவிட்ச் இல்ல ஒரு ரிவர்சிங் சுவிட்ச்னு சொல்லலாம். இஃப் த சுவிட்ச் இஸ் கனெக்டட் இன் லெஃப்ட் சைட், இந்த சுவிட்சை நான் வந்து லெஃப்ட் சைட்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய ஆர்மேச்சருக்கு இங்க இருக்கக்கூடிய 220 வோல்டேஜ் தான் என்ன ஆகும், இன்புட்ல வரும். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ மோட்டாருடைய ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும், 220 வோல்டேஜ் கொடுத்தா ஒரு 220 ஆர்பிஎம்ல மோட்டர் என்ன ஆயிட்டு இருக்கு, சுத்திட்டு இருக்கு. நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் 220 ஆர்பிஎம்னு சொல்றேன். பட் 220 வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த மோட்டாருடைய அப்ளிகேஷன், தி ஸ்பீட் கேன் பி இன்க்ரீசிங் ஒன். நார்மலா நம்ம லேப்ல இருக்கக்கூடிய மோட்டர் எல்லாமே இதே 220 வோல்டேஜ் தான் கொடுப்போம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த 220 வோல்டேஜ் த மோட்டார் ஸ்பீட் வில் பி 1500 ஆர்பிஎம். ஓகேங்களா? இன் ப்ராக்டிக்கல் கேஸ். ஸோ சப்போஸ் த சுவிட்ச் கேன் பி மூவ் ஃப்ரம் லெஃப்ட் சைட் டு ரைட் சைட். சுவிட்சோட பொசிஷனை லெஃப்ட் சைட்ல இருந்து நான் ரைட் சைடுக்கு மூவ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்க பொட்டன்ஷியல் எப்படி கிடைக்குது, எனக்கு மேல கனெக்ட் பண்ணா ஒரு பாசிட்டிவ் 220, கீழே கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு நெகட்டிவ் 220 வோல்டேஜ் எனக்கு என்ன ஆகுது, இங்க கிடைக்குது. ஸோ இப்படி கனெக்ட் ஆகும்போது இங்க எனக்கு 440 வோல்டேஜ் எனக்கு கனெக்ட் ஆகுது. இஃப் த சப்ளை வோல்டேஜ் இஸ் 440, ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன், வோல்டேஜ் அதிகமான என்ன ஆகும், if the voltage is connected is low voltage, 220 voltage means only 50% of speed can be achieved one. If the voltage can be moved from left side to right side, அதாவது position of switches வந்து நம்ம மூவ் பண்ணும்போது so corresponding to that voltage ஓட value can be a increased one. If the supply voltage can be increased, the motor speed can be also a increasing ones. Okay, இது வந்து advantages பாத்துங்க. There is a wide range of speed control we can achieve. So both directions can be achieved by easily. So both direction நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், மோட்டருடைய ஸ்பீடை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஸோ யூனிஃபார்ம் ஆக்சலரேஷன் நமக்கு இங்கே என்ன ஆகும், ப்ரொவைட் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு அப்ளைட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தட். ஸோ தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி ஷண்ட் மோட்டாருடைய ஸ்பீட் கண்ட்ரோல்.
இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின். இதுல யாருக்காவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருக்கா? ஷண்ட் மோட்டார்ல we have a flux control method. ஃப்ளக்ஸுக்கும் ஸ்பீடும் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனலா இருக்கும். ரெசிஸ்டன்ஸை நான் ஃபீல்டு வைண்டிங்ல போட்டா that is called flux control method. The another one is called armature voltage control method. In this armature voltage control method, the external resistance is connected in armature. Here the relationship it comes that is directly proportional. So previous case inversely proportional, in this case directly proportional. That is, if the voltage is reduced, motor speed will be also reduced. If the voltage is increased, so corresponding to the motor and the speed will be also a increasing one. And third case also a directly proportional one. So if the voltage will be incoming is very less, motor speed also will be a very less. If the incoming voltage will be high, so corresponding to that motor and the speed also will be a very high one. Okay, so that's all about the DC shunt motor நுடைய ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் பத்தி நம்ம இப்போ பார்த்துருக்கோம். ஓகேயா, இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம எங்க பார்க்க போறோம்? நெக்ஸ்ட் we can move on to DC சீரியஸ் மோட்டாருடைய ஸ்பீட் கண்ட்ரோல் என்னென்ன அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்ப்போம். ஓகேங்களா, ஸோ டிசி சீரியஸ் மோட்டார் அப்படிங்கிறது என்னது? நான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லியிருந்தேன். இங்க இருக்கக்கூடிய ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆர்மச்சூர் வைண்டிங்கும் இஸ் கனெக்டட் இன் சீரியஸ். ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? சீரியஸ் வைண்டிங் ஆஸ் வெல் அஸ் parallel winding அப்படின்னு சொல்லுவோம். சீரியஸ் கனெக்ஷன், parallel கனெக்ஷன் சொல்லிட்டு we can see one by one. Okay. So here also we have a flux control method as well as armature control method, that is a rheostatic control method, applied voltage control method. So உங்களுக்கு புரியுதா? In flux control method we have a field divider method. Series motor la parunga, we have many different types of method will be available. That is, field diverter method is there, armature diverter is there, tapped field method is also will be there, then series parallel connection will be there, and finally for the next type, rheostatic control method, and third one is the applied voltage control method. ஓகேங்களா, ஸோ இதுதான் நம்ம ஒன் பை ஒன் இங்க பார்க்க போறோம். இதுல ஃபர்ஸ்ட் ஒன் திங் இஸ் flux control method. ஸோ நான் ஃப்ளக்ஸ் கண்ட்ரோல் மெத்தட்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி? தட்ஸ் ஆல்சோ கால்டு அஸ் எ ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அதாவது ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூவை மட்டும் நம்ம சேஞ்ச் பண்றதை தான் we can called as a field control method or flux control method னு சொல்லுவோம். In case of first one, field diverter method, the external resistance is connected across only for field winding. If the resistance is connected across the field winding only means it can resist the flow of field winding current. ஓகேங்களா, ஸோ அவனால என்ன பண்ண முடியாது? ஆர்மேச்சர்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டை அவனால அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியாது. ஒன்லி இட் வில் ரெசிஸ்ட் ஒன்லி ஃபார் ஃபீல்டு வைண்டிங் கரஸ்பாண்டிங் டு த கரண்டோட வேல்யூ. ஓகேங்களா, ஸோ இங்க பாருங்க, அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கா இருக்கக்கூடிய கிராஃபிக்கல் டயக்ராம், தட் இஸ் ஸ்பீட் வர்சஸ் ஐஏ கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் கேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தவுட் ஆர்எக்ஸ் எங்க இருக்காரு? இஃப் the resistance value can be increasing one. If the resistance will be increasing na, what about the speed oda value? கொஞ்சம் கொஞ்சமா increase ஆயிட்டே வரும். ஓகே, ஸோ இனிஷியல் கேஸ்ல பாருங்க, the initial case there is no resistance will be added. If there is no resistance will be added to this field winding, now what will happen? The maximum current flow through the field winding. If the current will be maximum means flux also will be a maximum means. If the flux will be maximum means speed will be also a decreasing one. Other than without Rx. If the resistance is added with step by step, so corresponding to the speed can be increased by step by step. ஓகேங்களா, ஸோ இங்கே வந்து என்ன ஆகிட்டே வருது? ஸ்பீடு கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது. ஏன்னா ஃபீல்டு வைண்டிங்ல ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய வேல்யூ நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணா மோட்டார்ல டெவலப் ஆகக்கூடிய ஸ்பீடோட வேல்யூ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன ஆகும்? அட்ஜஸ்டபிள் ஆகி எனக்கு சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் கால்டு ஃபீல்டு டைவர்டர் மெத்தட். ஓகேங்களா, சப்போஸ் அடுத்தது இதுல என்ன பேரு? அடுத்த பேர் வந்து ஆர்மச்சூர் டைவர்டர் மெத்தட். அதாவது ஆர்மச்சூர் டைவர்டர் மெத்தட்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ரிஜியோஸ்டாட்டை நான் எங்க மட்டும் தான் கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இட் இஸ் பியூர்லி ஒன்லி ஃபார் தி ஆர்மச்சூர் வைண்டிங். ஓகேயா, ஸோ இந்த டயக்ராம்ல பாருங்க, the torque is directly proportional to pi into IA. Okay, so if the torque is constant, the flux is also increased. So the motor reacts drawing more current from the supply. The current field winding also increased. So the flux increased. The speed of the motor can be a reducing one.
ஓகேங்களா? ஸோ இந்த கேஸ்ல நான் அதே ரெசிஸ்டன்ஸை நான் எங்கே கனெக்ட் பண்றேன்? ஆர்மச்சூருக்கு பேரலா நான் கனெக்ட் பண்றேன். ஸோ ஆர்மச்சூருக்கு பேரலா நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் இங்க டெவலப் ஆகக்கூடிய கரண்டோட வேல்யூ குறைஞ்சதுன்னா ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? குறையும். இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். இது இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் ஆர்மச்சூர் டைவர்ட்டர் மெத்தட் தான். பட் இந்த நெக்ஸ்ட் கேஸ்ல பாருங்க, டேப்டு ஃபீல்டுன்னு பேரு. ஸோ இங்க வந்து பாருங்க ஒரே ஒரு ஆர்மச்சூர் வைண்டிங் இருக்கு. பட் ஹியர் வி ஹேவ் அ 4 டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீல்டு வைண்டிங் இங்க நம்ம கிட்ட இருக்கு. அதாவது 4 டிஃபரெண்ட் வைண்டிங்னா எப்படி இருக்கு? வி ஹேவ் அ 1 வைண்டிங் as well as second winding as well as third winding and fourth winding. அதாவது 4 ஃபீல்டு வைண்டிங்கை நான் சீரியஸ்ல என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்? ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதுக்கு நடுவுல எஸ்ங்கிற ஒரு சுவிட்சை நான் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன்? கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகேங்களா? இஃப் த சுவிட்ச் இஸ் கனெக்டட் டு த ஃபர்ஸ்ட் டெர்மினல், இங்க டயக்ராம்ல இருக்கிற மாதிரியே என்னது, இங்க இருக்கக்கூடிய டயக்ராம்ல இருக்கிற மாதிரியே ஃபர்ஸ்ட் சுவிட்ச், த சுவிட்ச் எஸ் இஸ் கனெக்டட் டு தி ஒன் பொசிஷன்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? இங்க வர்ற இன்புட் சப்ளை இங்க இருக்கிற எல்லா வைண்டிங்லயும் ஆட் ஆகி ஃபர்தரா எங்க வருது? ஆர்மச்சூருக்கு வருது. இப்ப பாருங்க 4 ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கு. அப்ப ஃப்ளக்ஸ் எப்படிப்பா இருக்கும் தம்பி? ஃபீல்டு வைண்டிங் இஸ் ஹை. நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் எப்படி இருக்கு? நம்பர் ஆஃப் ஃபீல்டு வைண்டிங், ஒரு ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு பதிலா இப்ப எனக்கு எத்தனை ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கு? 4 ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்கு. அப்ப ஃப்ளக்ஸ் எப்படிப்பா இருக்கும்? எப்படிடா இருக்கும்? கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா கைஸ்? தம்பி கவனிக்கிறீங்களா இல்லையா? நான் பேசுறது கேக்குதா இல்லையா? கேக்குது சார், கவனிக்கிறோம். ஓகே, இப்போ நான் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்? இஃப் த சுவிட்ச் இன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன், அதாவது நம்பர் 1ல சுவிட்ச் கனெக்ட் ஆயிருந்தா எல்லா ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் ஆட் ஆகும் சொன்னேன். எல்லா ஃபீல்டு வைண்டிங் ஆட் ஆனா ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். ஃப்ளக்ஸ் அதிகமா இருக்கும். அப்ப ஃப்ளக்ஸ் அதிகமா இருந்தா ஸ்பீட் என்ன ஆயிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆக மாட்டேங்குது. இது ஃபீல்டு வைண்டிங்கை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கு ஃப்ளக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னேன்? இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல்னு சொன்னேன். அப்ப ஃபீல்டு வைண்டிங்ல ஃப்ளக்ஸ் அதிகமா இருந்தா ஸ்பீடு ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும்? குறையும். வெரி குட். இப்ப ஸ்பீடு குறையுது. ஓகேயா? இப்போ நான் சுவிட்ச் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன்? ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல இருந்து நான் சுவிட்சை கொண்டு போய் நான் எங்க கனெக்ட் பண்றேன்? செகண்ட் பொசிஷன்ல கனெக்ட் பண்றேன். இப்ப ஒரு 40 ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆன இடத்துல இப்ப எத்தனை ஃப்ளக்ஸ் தான் கனெக்ட் ஆகும்? 3 வைண்டிங் தான் கனெக்ட் ஆகும். அப்ப ஃப்ளக்ஸோட வேல்யூ என்ன ஆயிடும்? ப்ரீவியஸ் கேஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது குறையும். அப்ப ஃப்ளக்ஸ் குறைஞ்சதுன்னா ஸ்பீடு கொஞ்சம் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். வெரி குட். அதே மாதிரி இப்ப அடுத்த சுவிட்சை கொண்டு போய் நான் தேர்ட்ல கனெக்ட் பண்றேன். அப்ப என்ன ஆகும்? 2 வைண்டிங் கட் பண்ணிடுவோம். ஒன்லி 2 வைண்டிங் மட்டும் தான் என்ன ஆயிருக்கும்? ஆட் ஆயிருக்கும். இப்ப கம்மியான இன்னும் அதிகமாகும். வெரி குட். ஃபைனலா த பொசிஷன் வில் பி ஹேப்பன் இன் 4th பொசிஷன். ஸோ ஃபைனலா சுவிட்சை நான் என்ன பண்றேன்? 4th பொசிஷன்ல வைக்கும் போது வாட் வில் ஹேப்பன்? ஒன்லி 1 வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு த ஆர்மச்சூர் வைண்டிங். த டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் கேன் பி ரிடியூசிங் ஒன். ஸோ டோட்டல் ஃப்ளக்ஸ் ரிடியூஸ் ஆகும்போது ஸ்பீடு கரஸ்பாண்டிங்கா என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிடும்? இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். வெரி குட். இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது புரியுதா? இங்கே நான் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸும் ஆட் பண்ணல, எந்த சுவிட்ச், அதாவது எந்த இதுவுமே நான் ஆட் பண்ண கிடையாது. ஹியர் வி ஆர் யூசிங் ஒன்லி ஃபார் டிஃபரண்ட் டேப் சேஞ்சிங். ஓகேங்களா? நம்பர் ஆஃப் வைண்டிங்ஸை மட்டும் தான் நான் என்ன பண்றேன்? சேஞ்ச் பண்றேன். சொல்லுப்பா. ஓகேன்னு சொன்னேன். எனி டவுட்ஸ்? டவுட் இல்ல சார். ஓகேப்பா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் டேப்டு ஃபீல்டு மெத்தட். ஓகேங்களா? ஸோ ஹியர் த எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இஸ் ஆடட். சாரி, எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிடையாது. இங்கே ஃபீல்டு வைண்டிங்கை நம்ம மட்டும் என்ன பண்றோம்? டிஸ்கனெக்ட் பண்றோம். ஃபீல்டு வைண்டிங் டிஸ்கனெக்ட் பண்றதை பொறுத்து இங்க என்ன ஆக ஆரம்பிக்குது? ஸ்பீடு டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது ஒண்ணு. ஓகேயா? இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க. இது என்னது? சீரியஸ் பேரலல் கனெக்ஷன் ஆஃப் ஃபீல்டு வைண்டிங். ஸோ இந்த கேஸ்ல பாருங்க, நான் இன்புட்ல ஒரு 10 வோல்டேஜ் கொடுக்குறேன், இல்ல 10 கரண்ட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட்லயும் எவ்வளவு கரண்ட் தான் ஃப்ளோ ஆகும்? அதே 10 தான் வரும். செகண்ட்லயும் எவ்வளவு மட்டும்தான் வரும்? அதே 10 தான் வரும். ஓகேயா? இப்போ என்ன ஆக ஆரம்பிச்சிரும்? இஃப் the field winding is connected in series means what will be the flux value? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கும் ரேட்டட் வோல்டேஜ் போகுது, செகண்ட் ஃபீல்டு வைண்டிங்க்கும் ரேட்டட் வோல்டேஜ் போகுது.
இப்போ நான் 10 வோல்டேஜ்னு வச்சுக்கிறேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வைண்டிங்ல 10 போகும்போது செகண்ட் வைண்டிங்ல எவ்வளவுதான் போகும்? 10 தான் போகுது. அப்ப 10 + 10 என்ன ஆயிடுச்சு எனக்கு இங்க? ஃப்ளக்ஸ் 20 ஆயிடுச்சு. இஃப் த ஃப்ளக்ஸ் இஸ் 20, ஃப்ளக்ஸ் இஸ் மேக்ஸிமம், த ஸ்பீட் கேன் பி a reduced one. புரியுதா இல்லையா? ஸோ ரெண்டு வைண்டிங்குமே சீரியஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ த ஓவரால் ஃப்ளக்ஸ் கேன் பி இன்க்ரீஸ்ட் ஒன். ஏன்னா கரண்ட் இந்த இடத்துல வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகல? டிவைடே ஆகல. இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்ல 10 வோல்டேஜ் போச்சுன்னா செகண்ட் பாயிண்ட்லயும் எவ்வளவுதான் போகும்? 10 வோல்டேஜ் தான் போகும். ஸோ இது ஒரு 10, இது ஒரு 10, டோட்டலா 20 வோல்டேஜ். அப்ப 20 ஃப்ளக்ஸ் இருக்கும். இதே இங்க பாருங்க. ஸோ ஹியர் த இன்கமிங் 10 வோல்டேஜ் கேன் பி டிவைடட் இன்டு a 2 parts. That is only 5 voltage can flow to the top of the field winding. Remaining 5 voltage can flow through the bottom of the field winding. So now what will happen? 10 வோல்டேஜ்னு இங்க வந்தது 5 வோல்டேஜ் எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு? பிரிஞ்சிச்சு. பிகாஸ் ஆஃப் parallel. The current can be a dividing one here. பட் இங்க கரண்ட் என்ன ஆகல? டிவைடே ஆகல. But in case of parallel winding, the current can be a dividing one. If the current is divided, the flux value can be reduced one. If the flux is reduced, the motor speed can be a increasing one. ஓகேங்களா? புரியுதா? யாருக்காவது புரியாம இருக்கா? If the motor flux is increased, the speed can be a decreased one. If the flux value will be decreased, so corresponding to that motor speed also will be a increased one. இதுதான் சீரியஸ் parallel. இங்க ரெண்டு வைண்டிங் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஒரு வைண்டிங்ல ஒரு கனெக்ஷன்ல சீரியஸ்ல இருக்கு, இன்னொன்னுல பேரலல்ல இருக்கு. சீரியஸ்ல ஃப்ளக்ஸ் அதிகமா இருக்கும், ஸ்பீடு குறைஞ்சிரும். பட் இன் கேஸ் ஆஃப் பேரலல்ல ஃப்ளக்ஸ் கம்மியா இருக்கும், ஸ்பீட் எப்படி இருக்கும்? அதிகமா இருக்கும். திஸ் இஸ் கால்டு சீரியஸ் பேரலல். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரியோஸ்டாட்டிக் கண்ட்ரோல் மெத்தட். ஸோ ரியோஸ்டாட்டிக் கண்ட்ரோல் மெத்தட் அப்படிங்கிறது என்னது? நார்மல் இன்புட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் பண்ற மாதிரி தான். ஏன்னா இங்க வந்து எப்படி இருக்கு? ஆர்மச்சூரும் ஃபீல்டு வைண்டிங்கும் இட் இஸ் டைரக்ட்லி டு தி ரெசிஸ்டன்ஸ் மூலமா கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். இங்க பாருங்க டயக்ராம்ல வித்தவுட் ஆர்எக்ஸ் மேல இருக்காரு, வித் ஆர்எக்ஸ் எங்க இருக்காரு? கீழே இருக்காரு. ஸோ இப்போ நான் வந்து என்ன பண்றேன்? இந்த வேரியபிள் டெர்மினல்ல இனிஷியல்ல டாப் பொசிஷன்ல வச்சேன் அப்படின்னா the full voltage, அதாவது 200 voltage, 200 voltage is given to the armature as well as field winding. So now the motor can be rotating very high speed, that is without RX. மேல இருக்காரு ஸ்பீடு. ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணா இன்புட் வோல்டேஜ் என்ன ஆயிடும்? குறைஞ்சிரும். So the input voltage is reducing means corresponding to that speed also will be a reducing means. ஓகேங்களா? இதுல யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? இன்புட் வோல்டேஜ் குறைஞ்சா ஸ்பீட் என்ன ஆகும்? குறையும். ஸோ இன்புட் வோல்டேஜ் அதிகமானா அவுட்புட் என்ன ஆகும்? எனக்கு அதிகமாகும். ஸோ இந்த அப்ளைட் வோல்டேஜ் கண்ட்ரோல் மெத்தடை we can see in next class. ஓகே, இந்த ரியோஸ்டாட்டிக் கண்ட்ரோல் மெத்தட், ஃபீல்டு கண்ட்ரோல் மெத்தட்ல யாருக்காவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் kindly ask, do you have any doubt related to this? சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார். கான்செப்ட்ல டவுட் இல்ல சார், ஆனா ஜெனரலா ஒரு டவுட் சார். சார் பேரலல்ல கனெக்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் ரெண்டு சைடுலயும் சேமா தானே சார் இருக்கும்? எங்கப்பா? இதுலயா? நார்மலா இன்னும் பின்னாடி இதுல சார் பேரலல்ல நார்மலா சப்ளை கொடுக்கும்போது வோல்டேஜ் ரெண்டுக்கும் காமனா தானே சார் இருக்கும்? சேம் தானே சார் இருக்கும்? இப்ப 10 வோல்டேஜ் கொடுத்தா மேலேயும் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் 10 தான் இருக்கும், கீழேயும் 10 தானே சார் இருக்கும்? அதாவது எப்படின்னா, இந்த டயக்ராம் பாத்துக்க, நம்ம பொதுவா எதை சீரியஸ் பேரலல்னு சொல்லுவோம்? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல BEEE ஒன்னு படிச்சிருப்பீங்கல்ல? ஆமா சார். அதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஓம்ஸ் லா, கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா இதெல்லாம் படிச்சீங்களா? படிச்சோம் சார். பட் அதெல்லாம் நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. ஜஸ்ட் அங்க அந்த ரெசிஸ்டன்ஸை சீரியஸ் பேரலல் பண்ணிருப்பீங்கல்ல? ஆமா சார். ஓகேயா? ஸோ அப்படி பண்ணும்போது நீங்க எதை வச்சு அதை வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் சீரியஸ், எதை வச்சு நீங்க ரெசிஸ்டன்ஸ் இன் பேரலல்னு சொல்லுவீங்க? சார் அதாவது இங்க இருக்கிறது அது வந்து பேரலல் சார். பிரான்ச்சிங் இல்ல லீனியரா இருந்தா சரி சார். இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல பாருங்க எப்படி இருக்கு? லீனியரா இருக்கு. ஓகேயா? நார்மலி ஆக்டிங் இஸ் சீரியஸ். அதாவது ஏன் சீரியஸ்னு சொல்றேன்? இங்க எந்த பிரான்ச்சஸ்மே டிவைட் ஆகல. சோ இந்த பொட்டன்ஷியல்ல இந்த இடத்துல எவ்வளவு கரண்ட் வருதோ அதே கரண்ட் தான் எங்கேயும் வரும், செகண்டுக்கும் வரும், ஆர்மச்சூருக்கும் வரும். ஓகேயா? இங்க எனக்கு ரெண்டு வைண்டிங் இருக்கிறதுனால ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல எவ்வளவு கரண்ட் வரும்? ஒரு வோல்டேஜ் வருது, ஒரு 10 வோல்டேஜ் வருதுன்னு வச்சுக்குவோம். அப்ப அந்த 10 வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலா ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளக்ஸ் ஒன்னு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேயா? அதே 10 வோல்டேஜ் தான் எங்கேயும் வருது, செகண்ட் வைண்டிங்க்கும் வருது. அப்ப அவர் என்ன பண்ணுவாரு?
அதே 10 வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலண்டா அவர் ஒரு ஃப்ளக்ஸ் என்ன பண்ணுவாரு, ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாரு. ஸோ இங்க ஒரு 10, இங்க ஒரு 10. ஸோ டோட்டலா எனக்கு ஃப்ளக்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, எனக்கு இப்ப 20 ஆயிடுச்சு. இப்ப எனக்கு அதிகமாகுதுன்னு சொல்றேன். பட் இங்க பாரு பேரலல்ல அதே 10 வோல்டேஜ் இங்க வருது. நீ எப்படி அதை பிரான்ச்னு சொல்லுவ? இஃப் தேர் இஸ் எனி டீவியேஷன் இன் கரண்ட், அதாவது கரண்ட் எனக்கு அந்த இடத்துல என்ன ஆகணும், டிவைட் ஆச்சு அப்படின்னா, கரண்ட்ல அந்த கரண்ட்ல ஃபார்முலா கூட படிச்சிருப்பீங்கல்ல. ஆமா சார். அது என்னது, I1 பிளஸ் I2 பிளஸ் I3. ஓகேயா? கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது, எனக்கு என்ன ஆகுது, ஐங்கிற ஃப்ளோ ஆகிற கரண்ட் I1 பிரியுது, I2 பிரியுது, I3 பிரியுது. அதாவது என்ன சொல்லுவோம், the incoming current is equivalent to the outgoing current. அப்ப இந்த பாசிட்டிவ்ங்கிற இடத்துல வரக்கூடிய கரண்ட் I1, மேல போறது I2, கீழ இருக்கிறது என்னது I3. அப்ப I1 is equal to I2 plus I3. அப்ப இங்க I1 வர்ற 10 மேல வந்து 5 I2 பிரிஞ்சிருச்சு, கீழே ஒரு 5 I3 பிரிஞ்சிருச்சு. ஸோ இங்க 5 மட்டும் தான் ஃப்ளோ ஆகும். 5 மட்டும் ஃப்ளோ ஆச்சு அப்படின்னா டோட்டலாவே ஃப்ளக்ஸ் 10 இருக்கும். ஸோ ஃப்ளக்ஸ் இங்க குறைஞ்சிருச்சு. ஃப்ளக்ஸ் குறைந்தா ஸ்பீட் என்ன ஆகுது, அதிகமாகுது. ஓகே, இப்ப கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சு. ஓகேடா, தேங்க்யூ. வேற எனி அதர் டவுட்ஸ்? நெக்ஸ்ட், anybody having doubts? யாருக்கு இல்ல? சரி, நான் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்துறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் you can leave one by one. ஓகேயா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தியானேஷ் இருக்கியா? தியானேஷ், கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் பண்ணிட்டீங்களா? இல்லையே, உன் பேரே வரலையே. ஆல்ரெடி கிளாஸ் கோடு வந்து நான் ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கிளாஸ் கோடை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணிருங்க, குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டோன்ட் லீவ் நவ். ஓகேயா? தியானேஷ் ஜாயின் பண்ணிடு. நெக்ஸ்ட் ஹரிஹரன் ஜாயின் பண்ணுப்பா. நீ என்ன ஜாயின் பண்ணாம இருக்க? சரி சார், இன்னைக்கு பண்ணிடுறேன் சார். இன்னைக்கு பண்ணிருங்க, கோடை யூஸ் பண்ணி பண்ணிருங்க. நெக்ஸ்ட் கரிஷ்மா ஜாயின் ஆயிடுச்சு. மணிகண்டன் நீ ஜாயின் பண்ணுப்பா. நீ என்ன ஜாயின் பண்ணாம இருக்க? ஓகே சார். கிளாஸ் கோட் போட்டிருக்கேன், அதை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருங்க. எஸ் மனோஜ், யூ மனோஜ் ஜாயின் பண்ணிட்டானுங்க. ஓகே, தேங்க்யூ. நவீன் ஜாயின் பண்ணிட்டான். பூர்விஷா, பூர்விஷா இருக்கியா இல்லையா? பூர்விஷா, நீங்களும் ஜாயின் பண்ணல. ஸோ கிளாஸ்ல ஜாயின் பண்ணிருங்க. ரகு ஜாயின் பண்ணிட்டான், சந்தோஷ் ஜாயின் பண்ணிட்டான், தங்கவேல் ஜாயின் பண்ணிட்டான். ஓகேயா? ஸோ ரிமைனிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸை என்ன பண்ணுங்க, சீக்கிரமா ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க. இன்னொன்று மெயின் திங் வந்து, உங்களோட கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஒரு அசைன்மெண்ட்ஸ் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். லாஸ்ட் வீக்கே போஸ்ட் பண்ணி வச்சேன். அதை யாருமே நீங்க என்ன பண்ணல, எடுக்கல. ஸோ அது ஒவ்வொரு லிங்க்லையும் பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கூகுள் லிங்க் ஃபோரம் லிங்க் தான் இருக்கும். ஓகே, ஷார்ட்டா தான் இருக்கும், ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல முடிச்சிடலாம். ஓகேயா? ஜஸ்ட் நீங்க என்ன பண்ணுங்க, அந்த அசைன்மெண்ட்ஸ்ல உள்ள போயிட்டு அந்த அசைன்மெண்ட் 1, 2, 3 போய் செலக்ட் பண்ணி என்ன பண்ணுங்க, அதுல லிங்க் இருக்கும். அதுல போனீங்கன்னா யூ கேன் ஈஸிலி என்ன பண்ண முடியும், சப்மிட் கொடுக்க முடியும். ஓகேயா? சப்மிட் பண்ணிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸோ அந்த கிளாஸ் ஒர்க்ல வந்து எல்லாத்தையும் போய் என்ன பண்ணி விட்டுருங்க, ஸோ டேர்ன் பண்ணி விடணும். ஓகே, இப்போ அசைன்மெண்ட் 1 செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் அசைன் ஆயிருக்கும். அதுல செலக்ட் பண்ணி நீங்க என்ன பண்ணணும், டேர்ன் பண்ணி விடணும். ஓகே, ரிட்டர்ன் பண்ணி விடணும் எனக்கு. ஓகே, ஐ திங்க் யூ ஆல் நோ. ஓகே, ஸோ அதனால என்ன பண்ணிருங்க, உங்க கிளாஸ்ல ஜாயின் ஆகாத ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லிருங்க. வேணா அந்த அசைன்மெண்ட் லிங்க்கை நான் என்ன பண்றேன், உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப் குரூப்லயும் நான் ஷேர் பண்றேன். ஓகேயா? பட் வாட்ஸ்அப் லிங்கை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஜாயின் பண்ணாலும் நீங்க என்ன பண்ணணும், கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போயிட்டு ஸோ அதுல அசைனா இருக்கக்கூடியதை நீ செலக்ட் பண்ணி டேர்ன் பண்ணி விடணும். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி டபிள்யூ லேபுக்கும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், கிளாஸ் கோட் அனுப்பியிருக்கேன். ஸோ நீங்க 2 கிளாஸ் ரூம்ல ஜாயின் ஆகணும். ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் டிரைவ்ஸ் அண்ட் கண்ட்ரோல் சப்ஜெக்ட், அனதர் ஒன் இஸ் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரிங் லேப். ஓகேயா? ஸோ இந்த 2க்கும் கோடு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு ஸோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மேக் இட் ஃபாஸ்ட் டு ஜாயின் டுடே. ஓகேங்களா? ஸோ உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். ஓகேயா? எனி டவுட்ஸ்?
சார் அந்த அசைன்மெண்ட்ல 5 அசைன்மெண்ட் இருந்தே இல்ல சார். அதான் இன்டர்னல் 2க்கு மார்க் ஆகுது. அந்த 25% மார்க். ஏன்னா உங்களுக்கு முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி என்ன பண்ணுவாங்க, 75% வந்து உங்களுடைய இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட், ரிமைனிங் 25% வந்து என்னது அந்த அசஸ்மெண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த அசைன்மெண்ட்டை பொறுத்து தான் என்ன ஆகும், உனக்கு 25 மார்க் வரும். ஸோ அதுல மொத்தம் 5 இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு அசைன்மெண்ட்டுக்கும் 5 மார்க். ஸோ டோட்டலா 5 அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா 5 × 5 25 மார்க்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ணிருக்கணும், அந்த 5 அசைன்மெண்ட் என்ன பண்ணிருக்கணும், கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கம்ப்ளீட் பண்றவங்களுக்கு தான் அந்த 25 மார்க் ஆட் ஆகும். சப்போஸ் நீங்க ஜாயினே ஆகல, அசைன்மெண்ட் சப்மிட்டே பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு மார்க் ஆட் ஆகாது. ஓகே? ஓகே சார். ஓகேப்பா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ ஆல். தேங்க்யூப்பா. So you may leave one by one. Thank you. Thank you.